محترم ناظرین اور سامعین، پیارے بچے بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارا MR ندوی چینل میں خیر مقدم ہے اور خوش آمدید ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کا کوئی سبق مس ہو جا رہا ہے یا کسی مشغولیت کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ہر سبق کا ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں پر جا کر اپنا سبق پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے جلدی سے سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہے لیسن نمبر 5، تختی نمبر 5، پاٹھ نمبر 5۔ تو چلیے اس چیز کو ہم بورڈ پہ پڑھاتے ہیں آپ کو، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب کوئی اپنا اپنا سامنے کتاب رکھیں تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو کیا ہے تختی نمبر 5؟ اس میں کیا ہے؟ حروف لین۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہے۔ تو ہم صرف آج آپ کو کیا پڑھائیں گے؟ واو لین۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2، واو اور یا۔ تو یا کو کل پڑھائیں گے یا نیکسٹ سبق میں پڑھائیں گے، ہم صرف آج آپ کو واو پڑھانے والے ہیں۔ یا واو ہے تو قاعدہ کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ اس سے پہلے ہم بتائے تھے حروف مدہ میں تختی نمبر کہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر چھوٹا سا دال آتا ہے اس کا 2 نیم بتائے تھے، ایک کیا؟ جزم، دوسرا سکون۔ اور لیکن جس حرف پر یہ جزم یا سکون آئے تو اس حرف کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ ساکن۔ تو ساکن حرف سے پہلے دیکھنا ہے کیا؟ زبر دیکھنا ہے۔ ساکن حرف سے یعنی واو ساکن ہو، دوسرا نہیں، ونلی کیا؟ واو۔ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ واو ہونا چاہیے، دوسرا کوئی حرف نہیں، واو ہو۔ اور اس سے پہلے دیکھنا ہے کیا؟ زبر ہو۔ کیا ہونا چاہیے؟ زبر ہو۔ اور اس جگہ میں کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، اس جگہ میں کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، مجھے اس کو نہیں دیکھنا ہے، صرف کیا دیکھنا ہے؟ زبر کو دیکھنا ہے۔ کس کو دیکھنا ہے؟ زبر کو، حرف کو نہیں دیکھنا ہے۔ اور دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ واو ساکن ہونا چاہیے، یہاں پہ دوسرا کوئی حرف نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر ونلی واو ہونا چاہیے۔ اور اس واو ساکن سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ زبر۔ تو کیا ہوگا؟ واو لین ہوگا۔ اور اس جگہ میں کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، چاہے وہ با ہو، تا ہو، الف سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، مجھے حرف کو نہیں دیکھنا ہے، ونلی زبر کو دیکھنا ہے۔ اور پھر دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ واو ساکن تو ہے لیکن واو ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو کوئی قاعدہ، اگر واو ساکن سے پہلے کیا پیش آ جائے، یہ آئے تو واو لین، اگر یہ آئے تو واو مدہ۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ ایک ہی ہے، یہاں پہ کچھ نہیں بدل رہا ہے، یہاں پہ واو ساکن ہی ہے۔ اب واو ساکن سے پہلے پیش ہے، آپ پڑھے تو حروف مدہ میں کہ واو مدہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر تختی نمبر 5 میں کیا ہے؟ واو ساکن تو ہے لیکن زبر آ گیا تو کیا بن جائے گا؟ واو لین۔ تو چلیے ایک بار اور سمجھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پڑھ کے سنائیں گے۔ کیا ہے؟ تختی نمبر 5 ہے حروف لین۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہے، واو اور یا۔ تو چلیے ہم صرف واو کو پڑھائیں گے، یہ واو ہے اور اس کے اوپر ہم جزم یا سکون دے دیے، یہ کیا ہو گیا؟ واو ساکن ہو گیا۔ تو واو ساکن سے پہلے مجھے کیا دیکھنا ہے؟ یہاں پہ کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، حرف کو نہیں دیکھنا ہے، حرف کو کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے، کون حرف ہے نہیں ہے، ہم کو آنکھ بند کر کے کیا دینا؟ زبر دیکھنا ہے۔ اگر زبر آ گیا تو واو لین، اگر زبر نہیں ہے یا پیش ہے تو پھر قاعدہ دوسرا ہے، واو مدہ ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ واو ساکن ہونا چاہیے اور اس جگہ میں بھی کوئی حرف نہیں ہونا چاہیے، ونلی یہی واو ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، اس جگہ میں واو ہی ہونا چاہیے اور وہ واو کیا ہونا چاہیے؟ ساکن۔ اور یہاں پہ کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے مجھے کیا دیکھنا ہے؟ زبر دیکھنا ہے۔ اگر زبر آ رہا ہے تو واو لین، اگر نہیں آ رہا ہے تو کچھ اور ہوگا، یا پیش آ رہا تو واو مدہ۔ تو چلیے ایک بار ہم پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو۔ اور اس میں ایک اور ہے لین۔ لین کے معنی کیا ہے؟ نرم آواز۔ لین کیا ہے؟ لین کے معنی کیا؟ نرم۔
यानी आवाज़ को नरमी के साथ अदा करना है, आवाज़ में कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए और झटका भी नहीं होनी चाहिए। वल्ली का नर्म आवाज़ के साथ पढ़ना है और मारूफ पढ़ना है और मजहूल से बचना भी है। तो चलिए मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मश्क करेंगे, प्रैक्टिस जो नीचे है पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तख्ती नंबर 5, हुरूफ लीन। हुरूफ लीन 2 हैं, वाव और या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा, जैसे। और शुरू में बताए थे कि एक बार स्पेलिंग हिज्जा ज़रूर करें, उसके बाद वह हिज्जा करने में या स्पेलिंग करने में जो आपके मुंह से जो आवाज़ निकल रही है उसी चीज़ को रवांगी में लाना है, मतल में लाना है। तो चलिए मैं एक बार हिज्जा कर रहा हूँ। हमज़ा वाव ज़बर औ, ये औ की जो आवाज़ आई है उसी चीज़ को हम क्या करें, रवांगी में लाएं। तो चलिए पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, आवाज़ नर्म होनी चाहिए और मजहूल से बचें और मारूफ भी पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। औ, बौ, तौ, तौ, जौ, हौ, खौ, दौ, रौ, रौ, जौ, सौ, शौ, सौ, दौ, तौ, जौ, औ, गौ, फौ, औ, कौ, लौ, मौ, नौ, वौ, हौ, औ, यौ, यौ। और इस चीज़ को कम से कम आप 10 बार 20 बार जितने हो सके आप प्रैक्टिस करें ताकि ज़ुबान में चढ़ जाए। चलिए हम अब नीचे प्रैक्टिस करते हैं। नीचे आप देखते होंगे, अगर आपके सामने किताब है तो नीचे देखते होंगे मश्क लिखा हुआ है। मश्क के माना होता है प्रैक्टिस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप जस्ट क्या पढ़े हैं, ऊपर में हमज़ा वाव ज़बर औ पढ़े हैं, सिर्फ इसको हिज्जा करते हैं एक बार। क्या हुआ ये औ, क्या हुआ जी औ। उसके बाद आप ये तख्ती नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं। क्या है ये, इसकी आवाज़ को निकालिए से, क्या है पी, झटका नहीं, क्या पी। अब पीछे से मिला क्या हुआ औ फी। आवाज़ को नर्म भी रखना है और झटका भी नहीं देना, क्या औ फी। उसके बाद अब इसी में अभी जस्ट पढ़े हैं हा, क्या हुआ हाउ, क्या हुआ। और ये तख्ती नंबर आप 3 में पढ़ चुके थे, क्या हुआ ल, क्या हो गया हाउ ल, क्या हो गया हाउ ल। 2 हो गया। चलिए तीसरा मश्क करते हैं। कायदा ज़हन में है तो आसान है, कायदा भूल गए तो फिर मुश्किल है। अभी जस्ट इसको पढ़े हैं। क्या हुआ ये, क्या हुआ आवाज़ से बोले, क्या हुआ सौ। उसके बाद ये आप तख्ती नंबर 3 में पढ़े थे, क्या है मुंह, क्या बोले जोर से, क्या पीछे से मिला है, क्या हुआ। अभी जस्ट इसको ऊपर में पढ़े आप, क्या हुआ ये सौ, क्या हुआ। और तख्ती नंबर 3 में आप पढ़े हैं इसको, क्या हुआ, क्या हुआ पीछे से मिलाइए, वेरी गुड, है ना। कायदा याद है, हरफ की शक्ल याद है, और जो पढ़े हैं इसके बाद क्या होगा तो कौन सा कायदा होगा, तो बहुत आसान। लेकिन अगर कायदा भूल गए, कायदा याद नहीं है तो वही चीज़ बहुत मुश्किल होता है। अभी जस्ट इसको पढ़े हैं, क्या हुआ, क्या हुआ कौ, क्या हुआ कौ। और ये तख्ती नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं, क्या है क्या हुआ। और ये तख्ती नंबर 3 में आप पढ़ चुके, इसको भी क्या है क्या हुआ, क्या हुआ। और ये तख्ती नंबर 3 में आप इसको पढ़े हैं, क्या हुआ क्या हुआ। और अभी जस्ट इसको आप पढ़े हैं, क्या हुआ वाव, क्या हुआ। पीछे से मिला, क्या हुआ। उसके बाद आप तख्ती नंबर 3 में इसको पढ़ चुके हैं, क्या है वो। अब पीछे से मिला, क्या हुआ, क्या हुआ। चलिए फिर आगे 2 बचा हुआ समझा देते, फिर इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। अब इसको तख्ती नंबर 4 में पढ़े थे, क्या है ये किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, अलिफ मद्दा की। वेरी गुड, क्या होता है, अलिफ मद्दा के बराबर होता है। अभी जस्ट इसको पढ़े हैं,
क्या हुआ ये औ, पीछे से मिलाया क्या हुआ उसके बाद ये तख्ते नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं क्या है मी क्या पीछे से मिलाइए अभी आप जस्ट ऊपर में ये पढ़े हैं क्या हुआ उसके बाद ये भी आप तख्ते नंबर 4 में पढ़े थे क्या है ये क्या उल्टा पेश किसके बराबर होता है किसके बराबर होता है क्या होगा अब पीछे से मिलाया क्या हुआ और आप ये तख्ते नंबर 3 में पढ़े हैं क्या हुआ पीछे से मिलाया क्या हुआ और तख्ते नंबर 3 में भी आप इसको पढ़ चुके हैं क्या हुआ तू पीछे से मिलाया क्या हुआ अगर कायदा याद है तो बहुत आसान लेकिन कायदा अगर भूल गए हैं ज़हन में नहीं है तो बहुत मुश्किल चलिए मैं एक बार मश्क करा के इंशाल्लाह सबक को आज स्टॉप करते हैं मश्क औफी 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 हौला 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 सौम 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 सौफ 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 कौथर 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 शरोह शरो शरोह शरोह या कौमी या कौमी या कौमी मौऊदतु मौऊदतु अगर सबक समझ में नहीं आ रहा है या कुछ शक हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं इंशाअल्लाह उसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।